नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु देववृक्ष जहाँकि एही प्रकृति आम मान किछि नुआ करी उपहार देइछि भगवान कर वरदान स्वरूप अटी एही देववृक्ष। मु आज आपण मानक बछा बछा 10टी देववृक्ष विषय रे कहिबी जहाँकि जदि आपण निज घरर आख पाखरे लगांती एवं एहार जत्न नै पूजा मध्य करंती तेबे मने रखंतु आपण जीवन रे केबे भी गरीब हेबे नाही। हां दर्शक बंधु जेउ काम केही मध्य करि पारे नाही सेही काम एही देववृक्षर सेवा एवं पूजा द्वारा आमे प्राप्त करिथाए। दर्शक बंधु एही देववृक्ष जदि को आपण माने निरंतर सेवा करंती प्रत्येक दिन सेवा करंती तेबे विश्वास करिवे नाही अधा रहितिबा स्वप्न आपणकर निश्चय पूर्ण हबो। एही देववृक्ष आपणको एते सहाय्य करिवो एहाको जेतेबेले आपण निज घर आख पाखरे लगाइबे एहार पवित्रता आपण मानको एते भरि देबो जे विश्वास करि परबेनी जे आपणकर एते उन्नति हबो किंतु आपणको लगातार एमानकर सेवा एवं पूजा अर्चना करिवा पई पड़िबो। चलंतु मु आजिर वीडियो रे आपण मानको बछा बछा 10टी देववृक्ष विषय रे बताइबी। ता आगुरु मो दर्शक मानको अनुरोध जे मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करि नांती तेबे निहाती सब्सक्राइब करंतु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आपण मानकर काम रे निश्चय आसीबो। एवं मने रखंतु गोटे कथा जे एही देववृक्ष को पूजा करिवो से निश्चय लक्ष्यपति हबो आ जे न करिवो ता कथा मु कोन कहि परिबी ताहा आपण मानकर विश्वास ऊपर निर्भर करे। किंतु दर्शक बंधु थरुटे चेष्टा करिबा द्वारा आपनकर कोन क्षति हबो जमा मर्दि पछकुंच दियंतु नहीं। निश्चय एही देववृक्ष को निज घरे लगांतु एवं एहार निरंतर सेवा एवं पूजा करंतु। चलंतु आरंभ करिबा आजिर प्रथम देववृक्ष विषय रे। दर्शक बंधु जेउ देववृक्षटी विषय रे एबे आपण मानको कहूची विश्वास करि परिबे नहीं एहा होची समी वृक्ष। समी गछ 1008टी बेलपत्र देवदेव महादेव को अर्पण करिबा जहा गोटाए समीपत्र अर्पण करिवार पुण्य सेतिकी ताठरु 100 गुणा अधिक प्राप्त। तेबे आपण माने चिंता करंतु जे एही समी वृक्ष आपनकु केते लाभप्रद देउछि। मने रखंतु जदि आपनकर काम चालुथुला हठात बंद होई जायछि एवं जदि आपनकर चाकरी क्षेत्र रे सब ठीक ठाक थिला हठात बंद होई जायछि आपनकर बहुत आडू टंका आसुछि बंद हो जायछि या माने आपनकर लक्ष्मी को आपण निजे ही बंधन कर दियछन्ति किबा अन्यर नजर द्वारा आपनकर लक्ष्मी बंधन हो जायछि। एहार तात्पर्य एया अटे थरे बुझिबा पई चेष्टा करंतु जेतेबेले आमे निजर प्रशंसा निजर फाइनेंशियल कंडीशन निजर आर्थिक परिस्थिति विषय अन्य को टिके बढ़ई चढ़ई कहि देई थाउ ना दर्शक बंधु ता द्वारा हमर कोन होई थाए निजर आमे नजर लगे दी थाउ जहाँकि राहु खराब हो जाए। तेणु आपणकर काम जदि हठात गिना बंद हो जाइए प्रति शनिवार को शनिवार राशि तेलर दीप गोटे कला रंगर सूता को 2 फाड़ करदेवे जेमिति कि आपण नॉर्मल दीप लगाउछंती प्रत्येक दिन समी वृक्ष मूले शनिवार दिन संध्या समय रे अर्पण करिवे एवं मने रखंतु संध्या समय रे ही अर्पण करिवे बेसी संध्या जेपरि न होइथिबो टिके जेतेबेले आमे तुलसी पूजा करू संध्या समय रे पूजा करिथौ किंतु एही समी वृक्ष को एमिति आपण पूजा करिवे जेमिति कि टिके सूर्योदय पूर्वरु जहा कि आपण जणे अन्य जनकर मुह को देखि पारुथिबे सेही समय रे आपण एही दीप को जदि प्रज्वलित करिवे 7 शनिवार तेबे आपणकर अटकी जाइथिबा काम निश्चय पूर्ण हबो। जदि आपण मानकर इच्छा अछि थरुटी एही उपायटी करिकि देखंतो एवं एही समी वृक्ष को आपण निज घरर बाड़ी बगीचा रे लगाई पारंती किंतु घरर मुख्य द्वार रे लगाइबे नाही किंबा निज घरर छात ऊपर लगाइबे नाही। एही वृक्ष आपण जदि घरर फ्रंट रे लगाइबे पई चाहुचंती तेबे कोन करंतु टिके साइड करी लगांतु जेपरि कि आपण निजर सामना रे न लगाई टिके साइड करी लगाइबे जा द्वारा कि आपण एहार शुभ फल पाई परिबे। एही गछ देवदेव महादेवंकर अत्यंत प्रिय अटे एवं शनि महाराज एही गछ मूले रात्रि समय रे वास करंती। एही गछ को पूजा करिबा सेवा करिबार अर्थ कोटि कोटि जन्मर पापर फल क्षय होबा। एहा तो थिला प्रथम वृक्ष। द्वितीय देववृक्ष एया अटे जे दर्शक बंधु रावण संहितारो एही जिनिसटी उद्धृत होईछि। मु आपण मानकु कोन कहिबी रावण विषय रे। रावण हेउछि गोटी राक्षस एवं से राक्षस जहा कि पिता हेउछन्ति राक्षस माता हेउछन्ति ब्राह्मण जा द्वारा कि रावण पाखरे
ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗୁଣ ଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସେ ପ୍ରତି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ବାସ କରାଇ ପାରୁଥିଲା। ଏବଂ ରାବଣ ଯୋଉ ଧନୀ ହୋଇଥିଲା ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ମୋ କଥା? ଆପଣ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଫଟ କରି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭଲ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିବେ, କଣ ଏହି ଗଛ ଆମେ ଘରେ ଲଗାଇବୁ, କଣ ଏହି ଗଛ ଆମେ ଘରେ ପୂଜା କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଜିନିଷକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା, କାହିଁକି ଏତେ ଆଲୋଚନା? ଖରାପ ଜିନିଷକୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା, କାହିଁ ଏହି ଜିନିଷକୁ ତ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଏ ନାହିଁ ନା। ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଖାଇବା। ଏମିତି ଏହି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ପୂଜା ସମସ୍ତେ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ବେଳା ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି 11 ଥର ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଟେ ମୁହଁ କରି ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦୀପଟିଏ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ଦେବବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଏହି ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ରତା ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଥରୁଟିଏ ନିଜ ଘରେ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। ଚତୁର୍ଥ ଦେବବୃକ୍ଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଦେବବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗାନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକ ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଘରର ପଛପଟେ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଘର ଆଗରେ ରହି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସବୁ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏ ସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରର ଡାହାଣ ପଟେ ଲଗାନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଦେବବୃକ୍ଷ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଗରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱିଧାରୁ ମୁକ୍ତି କରିବ, ଯାହାକି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଧଳା ଅରଖ ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଯେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ, ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ଆଣିବ। ଷଷ୍ଠ ଦେବବୃକ୍ଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଦେବବୃକ୍ଷ ସହ ସମାନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମ ଘରକୁ ବହୁତ ସାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରୁ, ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରୁ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ତେଣୁ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଗଛ ଆପଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ, ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ସେଇମାନଙ୍କ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିବେ ଯେ ମୋ କଥାରେ କେତେ ସତ ଏବଂ କେତେ ମିଛ ଅଛି। ସପ୍ତମ ଦେବବୃକ୍ଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ, ଯାହାକି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହୁଁ। ଠିକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାମ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏହି କଦଳୀ ବୃକ୍ଷଙ୍କର ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି କଦଳୀ ଗଛର ପୂଜା କିପରି କରାଯାଏ, ତେବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭିଡିଓ କରିବି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ନା, ଏହି ଗଛ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥରଟି ଲଗାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସପ୍ତମ ଦେବବୃକ୍ଷ। ଅଷ୍ଟମ ଦେବବୃକ୍ଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଏହି ଗଛ ଯାହା ଘର ଅଗଣାରେ ଥାଏ, ତା ଘରେ କରଜ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ, ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ବଢିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଅପରାଜିତା ଗଛକୁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହି ଗଛଟିକୁ ଡାଳ ଯେପରିକି ପୂର୍ବ ପଟେ ଲହିଁ କରି ରହିବ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡାଳ ସଦା ସର୍ବଦା ପୂର୍ବ ପଟେ ହିଁ ଲଗାଇକି ରହିବ। ନବମ ଦେବବୃକ୍ଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ କୁବେର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏବଂ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଜଡେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଏହି ଜଡେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘର ବାହାରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର ଦିଗ ପଟେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଗଛଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଏହି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶେଷଟି ହେଉଛି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛ। ଏହି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛଟି ଯାହା ଘରେ ଥାଏ, ଯାହା ଘରର ଆଖପାଖରେ ଥାଏ, ତା ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଧଳା ମନ୍ଦାରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସୋମବାର ଦିନ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଯଦି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କେହି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଧଳା ମନ୍ଦାର ଗଛକୁ ନିଜ ଘର ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା, ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେବା, ଆମର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ ବୃକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଛୁଆ, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଗଛ କହୁଛି, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ। ଏହା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ଏହି ଗଛମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦେବବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯାହାକି ଅସ୍ତବୃକ୍ଷ। ଅସ୍ତବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ଯଦି ଋଣ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଳ ଅର୍ପଣ ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତ କୌଣସି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ଲାଭ ତ ନିହାତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଦେବବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଇବେ ତ? ଯଦି ଲଗାଇବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।